آج رات ہے، چاند رات ہے یوم آزادی کی، اور چاند رات یوم آزادی کی کیسے منائی گئی یہ آپ سے میں کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ دنیا بھر سے آئے ہوئے مناظر ہیں، لیٹسٹ ہیں، تازہ ترین ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے دیکھتے جائیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے شہری زندہ دلان کس حد تک باشعور ہو چکے ہیں اور کس حد تک بے خوف ہو چکے ہیں، اور ڈر ور ان کا اتر گیا ہے، ان میں شعور بھی آ گیا ہے، آگہی بھی آ گئی ہے، اور ان کا خوف اور ڈر ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، اور نہ ہی گھبراتے ہیں، اور نہ ہی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ یوم آزادی بہت ہی منفرد تھا، اور بہت ہی منفرد اور ایک امتحان تھا پاکستان کی قوم پہ، پاکستان کے عوام پہ، پاکستان کے شہریوں پہ، پاکستان کی خواتین، پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ، سب کا امتحان تھا کہ کیا وہ فاشسٹ طرز حکمرانی اور ڈکٹیٹرشپ کے سامنے جھک چکے ہیں، یا پھر ابھی تک وہ زندہ ہیں اور اپنے آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑنا جانتے ہیں اور جنگ لڑ سکتے ہیں، اور وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ صورتحال یہ ہے کہ 14 اگست یوم آزادی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، یوم آزادی پاکستان آزاد ہوا، نئی مملکت بنی، اور ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیاں نے، سب نے قربانیاں دی، عصمتیں قربان کی اور شہید ہوئے، اور پتہ نہیں کس کس مصیبت سے گزر کر، کئی دن، کئی ہفتے پیدل چل کر، ہجرت کر کے، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو کہ 1947 میں ہوئی، جب تخلیق پاکستان ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد اور ہندوستان کے مسلمانان ہند، ان کی قربانیوں سے یہ سارے کا سارا پاکستان معرض وجود میں آیا۔ لیکن ہمارے بدقسمت حکمرانوں نے ظلم و ستم کر کے ہمارا ایک ٹکڑا جو ہے وہ الگ کر دیا، اور وہ ہے بنگلہ دیش، ہمارے بنگالی بھائی جو کسی زمانے میں ہمارے ساتھ تھے، 1971 میں ہم سے الگ ہو گئے، اور انہیں ہم نے الگ ہونے پہ مجبور کیا، اتنا ظلم کیا کہ ان کا الگ ہونا ہی بنتا تھا۔ پاکستان کی تاریخ پہلے کچھ اور پڑھائی جاتی تھی، کتابوں میں کچھ پڑھائی جاتی تھی، جب بڑا ہوتا ہے بندہ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے 31 جولائی کو ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، 31 جولائی کو ایک اعلان کیا تھا کہ یہ یوم آزادی ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے، یہ یوم آزادی ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے، پاکستان بھر میں، بلکہ دنیا بھر میں پوائنٹس بتائے تھے کہ فلاں پوائنٹس پہ، ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں پوائنٹس بتائے تھے، سینکڑوں ہزاروں پوائنٹس تھے پاکستان بھر میں، کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پہنچیں گے، اور ایک ہاتھ میں قومی پرچم ہوگا اور ایک ہاتھ میں پارٹی پرچم ہوگا، اور تبدیلی کا نعرہ، تبدیلی کی آزادی اور حقیقی آزادی کے لیے ہم نکلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان کو سزا سنا دی گئی، اور سزا کا آپ کو معلوم ہے، تو قیدی نمبر 804 اور بیرک نمبر 3 عمران خان صاحب، وہاں پہ ان کو ڈال دیا گیا، کال کوٹڑی میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بس سخت ترین سلوک کیا جا رہا ہے، سخت ترین بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو چھوٹے سے کال کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے، وہ بار بار میں بتا چکا ہوں جس حالت میں بھی ہے۔ تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ یہ امتحان تھا، اس سے پہلے حکمرانوں نے کیا کیا، پاکستان بھر میں حکمرانوں نے کیا کیا، دفعہ 144 لگا دی، یوم آزادی، یہ پہلا یوم آزادی ہے کہ دفعہ 144 لگا دی مختلف اضلاع میں، اور دفعہ 144 کا مطلب ہے کہ 4 آدمی سے زیادہ اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے، کوئی نعرہ نہیں لگا سکتے، کوئی اجتماع نہیں کر سکتے، کوئی سیاسی اجتماع نہیں کر سکتے، کوئی جلوس نہیں نکال سکتے، جبکہ یوم آزادی ہوتا ہی جلسے جلوس اور کھلی چھٹی ہوتی ہے، تمام دنیا بھر کے ممالک یہ کرتے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کا یوم آزادی جو ہے دفعہ 144 دفعہ 144 کی سنگینوں کے نیچے اور پولیس گردی کے نیچے منانے کا حکم ملا تھا، کہ جو بھی منائے گا دفعہ 144، ابھی مقدمے ہوں گے، فکر نہ کریں، یہ بھی مقدمات آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ سینکڑوں مقدمات درج ہو گئے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر، اور یہ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں کے خلاف، ان کے کارکنان کے خلاف، ان کے متحرک لوگوں کے خلاف۔ بہرحال یہ ایک امتحان تھا، اور اس امتحان میں پاکستان کے عوام ہو گئے ہیں کامیاب۔ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب تو 8 دن ہو گئے، وہ 8-9 دن ہو گئے ہیں، وہ تو ہیں جیل میں بند ہیں، بیرک نمبر 3 ہے، قیدی نمبر 804 ان کو الاٹ کیا ہوا ہے، جیل کے اندر اور ہی طرح کا سما ہے، اور میں آپ کو پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں ساری رودات سنا چکا ہوں کہ قیدی نمبر 804 اور بیرک نمبر 3 میں کیا ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ قیدیوں کا کیا سلوک ہے، اور جیل کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس طریقے سے رہ رہی ہے، یہ ساری بات میں بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں، انہوں نے ایک پیغام دے دیا تھا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ روکیں گے ہم۔ اور اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، نامزد وزیر اعظم کاکڑ صاحب آ چکے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور آج درمیانی شب جو ہے، جو گزری ہے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب، چاند رات یوم آزادی کی، تو ہمارے کسی وزیر اعظم نے کسی تقریب میں شرکت نہیں، یہ پہلا یوم آزادی ہے کہ کسی وزیر اعظم نے کسی تقریب میں شرکت نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں ابھی تک، اور اگلے کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا اوتھ نہیں ہوا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، آج ان کا اوتھ ہو سکتا تھا، آج ان کا اوتھ اتوار کو ہو سکتا تھا، لیکن لاڑیاں ہوتی ہیں، لاڈ پیار کیا جا رہا ہے، اور لاڈ پیار میں
क्योंकि शहबाज साहब वो कहते हैं कि मैं आंखों का तारा हूँ, फौज की आंखों का तारा हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 14 अगस्त मेरा गुजार लेने दें, लिहाजा अब कल होगी, यानी कि आज होगी उनकी ओथ टेकिंग अनवर काकड़ साहब की। बहरहाल उन्होंने एक पैगाम दे दिया था। अब आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ मनाजर, जरा देखिएगा और मुख्तलिफ मनाजर देखिए, उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा। हर शहर में पाकिस्तान के तमाम शहरों में और भरपूर तरीके से जो है वो मनाया गया है, और उसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर के मनाजर देख लें, जिला बलूचिस्तान का जिला दुक्की है, उसके मनाजर देख लें। उसके बाद मेरे सामने है खानपुर कटोरा के मनाजर, मेरे सामने उमरकोट सिंध के सामने है, सिंध नवाबशाह में भरपूर किस्म का किया गया, एबटाबाद में और मुस्लिम बाग बलूचिस्तान में, यानी कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कोयटा से लेके जो दूर दराज के अजला हैं वहां तक भी बलूचिस्तान के शहरियों ने भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले बाहर, एक हाथ में कौमी परचम और दूसरे हाथ में पार्टी परचम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाया हुआ था, और वो आजादी के नारे लगा रहे थे और हकीकी आजादी और हकीकी तब्दीली के नारे लगा रहे थे। इसी तरीके से कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ बदतमीजी के वाकयात भी हुए, जहां पे मुस्लिम लीग नवाज या दीगर जमातों के लोग हथे चढ़ गए। तो बलूचिस्तान के अलावा इस्लामाबाद में रेड जोन में इस तरीके से रेड जोन लेके और मेन बुलेवार्ड लेके और ब्लू एरिया और इस तरीके से 0 पॉइंट और आपपारा, हर जगह पे वहां पे ये यौम आज़ादी की जल्द से जुलूस निकाले गए और आज़ादी यौम आज़ादी मनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में भरपूर शिरकत थी आवाम की, दुबई की सड़कों पे बेशुमार थे, लंदन में बेशुमार थे, मैनचेस्टर में थे और बर्मिंघम में थे, ऑक्सफोर्ड में थे और इसी तरीके से ग्लासगो में थे, नंबरा में थे। ये सारे के सारे हर शहर में निकले हुए थे। मर्दान में बहुत ज्यादा लोग थे, पार्लियामेंट हाउस के सामने इस्लामाबाद में पहुंचे हुए थे लोग, और नौशहरा परवेज खटक साहब का इलाका, वहां पे जुलूस हुआ, मरी रोड पे, पिंडी में मरी रोड पे और सदर के इलाके में और फैजाबाद के इलाके में, हर जगह पे हुआ। एबटाबाद बहुत बड़ा हुआ जी। इसी तरीके से मुख्तलिफ, यानी कि मेरे सामने पड़े लिबर्टी चौक लाहौर में तो मुख्तलिफ मुकामात पे हुआ और लिबर्टी चौक फिर आबाद हो गया, और इसी तरीके से कराची, खासतौर कराची, हैदराबाद, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वहां पे भी हुआ, और पिशावर में आपको बता चुका हूँ मुख्तलिफ अजला है, मरी में हुआ, और इसी तरीके से जनाबे वाला बाकी ये मुख्तलिफ मुस्तफाबाद हैदराबाद में हुआ जी, पिशावर में 3-4 मुकामात पे हुआ, और ये सब के सब जो मेरे सामने शहर पड़े हैं और फुटेजेस पड़ी हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। तो इस तरीके से अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर था, शहर शहर, गली गली, कुचे कुचे, नगर नगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा पाकिस्तान के शहरियों ने। और दफा 144 का भी कई जगह पे तो पुलिस ने भी रोकने की कोशिश, सिंध में खासतौर पे वाकयात हुए, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां पे शहरियों ने जो थे पाकिस्तान यौम आज़ादी के मतवाले, उन्होंने फिर दुर्गत भी बनाई और इस तरह के इंसिडेंट भी हुए। लेकिन पूरे मुल्क में नहीं और पूरी दुनिया में यौम पाकिस्तान मनाया गया, भरपूर तरीके से मनाया गया यौम आज़ादी, और भरपूर तरीके से, और एक ही नारा था और एक ही स्लोगन इस दफा पीटीआई ने रखा हुआ था। ये सारी खबरें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्वीट भी सारे ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ शहरों से आपको अपडेट करने के लिए किए हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये जो हमारा फोरम है ये एक तरह का मिनी टेलीविजन है, और मिनी टेलीविजन एक न्यूज चैनल है, और इसमें अब आपको हर तरह की खबरें देनी पड़ेंगी। उसकी वजह है कि कौमी ज़राए अबलाग जो है हमारे पाकिस्तान का मीडिया, वहां पे तो है मुकम्मल सेंसरशिप, मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप है। वहां पे तो आप कुछ दिखा भी नहीं सकते, इमरान खान साहब को नहीं दिखा सकते, उनके बहुत सारे लोगों को आप नहीं दिखा सकते, और उनके बहुत सारे रहनुमाओं पर पाबंदी आती है, सहाफ़ियों पर पाबंदी आती है, जिसमें अभी सारे के सारे, तो ये वहां पे तो सेंसरशिप बहुत ज्यादा बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है। और इसलिए हम आपको जो है एक अपोजिशन का एक राइट होता है, अपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हम इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह अपने इस मुख्तसर से फोरम पे आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो बहरहाल कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3 का जो मुकीम है इमरान खान, वो इस सारे तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तर खौफ के बावजूद पाकिस्तान के शहरी निकले हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जनाब पाकिस्तान के अवाम की आवाज सुने। दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आसिम मुनीर साहब ने काकुल एकेडमी एबटाबाद में पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे, वहां पे खिताब किया। यौम आज़ादी की तकरीब, उसी को यौम आज़ादी की तकरीब में कन्वर्ट किया गया और वहां पे तकरीर भी की उन्होंने, और उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम की रूह को समझने पर जोर देता है आज का दिन यौम आज़ादी। और उन्होंने मुख्तलिफ बातें भी की, दो कौमी नजरे की बात की, बड़े सगीर के मुसलमानों की मंजिल की बात की, और फिर 76 साल की जद्दोजहद की बात की, बिल्कुल दुरुस्त किया। और उन्होंने तमाम तर खतरात के बारे में कहा कि अंदरूनी खतरात, बैरूनी खतरात हम मिलकर लड़ेंगे, और फौज पाकिस्तान के बारे में कहा कि जी वो बिल्कुल सी सप्लाई हुई दीवार है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, और मुल्क की खुद मुख्तारी इलाका सलामती किसी के लिए कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें खौफ और
मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। जब हम सब पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा रहे हैं और तमाम पाकिस्तानी निकले हुए हैं कौमी परचम लेकर, तो फिर क्या वजह है? फिर ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम एक थे, एक हैं और रहेंगे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान किसी किस्म के कोई फासले नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स जो हैं, मामला वहां पे खराब होता है। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज कभी भी दूर नहीं हुई, लेकिन पॉलिसी मेकर्स ऐसे आते हैं, डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जो कि फासले बढ़ाते हैं, और वो फासले फौज के दरमियान नहीं बढ़ते बल्कि लीडरशिप के दरमियान बढ़ते हैं, और इसलिए ऐसे फैसले करने से गुरेज करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम और फौज एक रखना चाहते हैं, एक रहेंगे और ताकतवर रहेंगे, तो ऐसी सूरत में अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को, खासतौर पर लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को पाकिस्तान के अवाम की आवाज सुननी चाहिए और उनकी ख्वाहिशात के बरक्स ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जो कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो उसको नहीं देखना चाहते। उसकी रीजन है कि जो 30 साल 35 साल थे, जियाउल हक 1988 में जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब की असेंबली तोड़ने से लेकर, बल्कि 77 से लेकर जो 99 और 2000 और उसके बाद 2008 तक जो कुछ बताया गया, फिर 2018 तक जो कुछ बताया गया, उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो मुसल्लत करने की जा रही है कोशिश, पॉलिसी और नया बयानिया लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमें समझना होगा, सोचना होगा, और उसमें पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर नहीं है, बल्कि जनरल बाजवा साहब के वो फैसले हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के किए गए और उन्होंने पाकिस्तान को और एक गलत राह पे लगाने की कोशिश की, और जिसका रद्द-ए-अमल आज तक मौजूद है। तो लिहाजा कैदी जो है बैरक नंबर 3 का कैदी नंबर 804, वो तमाम 15 जमातों पे सबकत ले गया, बाजी ले गया, और वो एक कैदी है, उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही, उसकी तस्वीर बाहर नहीं आ रही, उसकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही, और किसी टीवी चैनल पे उसकी खबर देना भी एक जुर्म है और उसकी तस्वीर दिखाना जुर्म करार दिया गया है और एक हुक्म हाकिम है। तो इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो फिर ऐसे अवाम को सैल्यूट करना चाहिए। मैं तो सैल्यूट करता हूं, आपको भी करना चाहिए।